पदी जो श्लोक विच सतगुर ने बख्शिश कीती। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जा। सरगुण निर्गुण निरंकार ते सुन समाध। सतगुरु बड़े सुखैन ढंग दे नाल बख्शिश करते ने। कल आपां विचार 4 पदियां तक दी कीती सी, तो आओ अगली विचार नाल आपां सांझ पाईए। प्यार सहित सारे सतसंगी जन दर घर दी मर्यादा अनुसार फतेह दी असीस बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बरीक विशा है। जदों आपां आत्म परमात्म दी गल करते हैं, असल विच ये विशा गल्लां दा है ही नहीं। संसार दे बाबत आपां व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी कर सकते हैं, क्योंकि दिसदा है असीं भी कुछ संसारी हाँ, कुछ आपां निरंकारी हाँ। साडा भी जोड़ 2 तो बने। बाहरी असी खाक तो हाँ, अंदरूनी असी नूर तो बने हाँ। जां उस नूर करके ही ये खाक दा वजूद मनुखा देही वर्गा बने हैं। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। पहलों वो जियो है जिहड़ा रब्बी नूर है, वो टिकिया है ताई ये शरीर हरकत विच आए। सो असीं भी 2 दा जोड़ हाँ, खाक ते नूर दा। संसार भी 2 दा जोड़ है, जिन्हों आपां दुनिया कहने हैं, जिन्हों आपां संसार आखदे हैं। इहदा अर्थ हुंदा है जो 2 तो पैदा होए है। तो मालक अकाल पुरख वाहिगुरु उत्थे 2 दी गल कदे नहीं आएगी। उत्थे गुरुदेव ने 1 दी गल कीती है, एको दी गल कीती है। संसार दवैत तो 2 तो पैदा होया। आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाऊं, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो जाओ। गुरबाणी कहती जे बाहरी तौर ते लभण जाओगे, देखण जाओगे, बहुत कुछ संसार दा लभदा, संसार दा दिसदा। पर जे निरंकार दी गल करोगे, वो लभण दा विशा नहीं है। गुरुदेव कहते उहदी लखता है जीवन दे अंदर। जे मालक नूं लभण तुरोगे, बहुता कुछ नहीं मिलना संसार दे विचों। इस वास्ते लभना विशा संसार दा है, निरंकार दा नहीं। लभना वो हो सकता है जिहड़ा किसी समय स्थान विच वरत रहा होए, जिहड़ा आप ही आप है, जिन्हों बाणी आखदी है सारी बनस्पति विच अग है, सगल बनस्पत मैं बैसंतर, सगल दूध मैं किया, ऊच नीच मैं जोत समाणी, घट घट माधो जिया। जिन्हों गुरु की बाणी कह लगी हरेक घट विच माधो है, उहदे तो ही सारा जीवन उत्पन्न होया वरत रहे। सो संसार जरूर लभण दा, कुछ आखण दा विशा हो सकता है। मालक वाहिगुरु ने वो मानण दा है, वो अनुभव दा है। ते कल्ला इस नाल गुजारा नहीं होना। वेखो हिमालया ते ठंड है, पर कहण नाल सानू ठंड नहीं मिल जानी। आपां नूं पता है मिलेगी जदों उत्थे जावांगे, उस माहौल च होवांगे। साडे अंदर रब है जी, सारियां च रब है, कहण दे नाल ढिड नहीं भर जाना। परमात्मा दे प्यारे भगतां ने कहा बाद विच है, पहलों महसूस किया उसनूं। सबै कट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। कहा नहीं है, पहलों माणिया अनुभव अपना साडे नाल साझा कीता। सो कहण नाल नहीं गल बननी। दुध विच घ्यो है, गुरु नानक सतगुरु
ਜਦੋਂ ਪੀਰੇ ਬਗਦਾਦ ਜਿਹਦਾ ਤਖੱਲਸ ਸੀ ਦਸਤਗੀਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹੈ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵੇਖ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅਛੰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ ਪਰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੋ ਵੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 72 ਵਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 72 ਵਾਰ ਹੀ, 73 ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਸੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 1 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਵਿਸਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਭੈ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਚਰ ਚੀਂਟੀ ਭਾਂਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਭਗਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਹਲੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਆਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ, ਮਸੀਤ 'ਚ ਹੈ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਸੁਭਾਅ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਰਹੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹੀ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਧ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜੂਦ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਸਤਗੀਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਘਿਓ ਹੈ, ਮੱਥ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਖਲਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਅਨੁਭਵ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਕਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਤੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 1 2, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, 1 ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ,
ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ, ਭਵਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਰਬੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਬਦੇਸ਼ੀ, ਸਰਬਕਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਵਰਤੈ ਧੁੰਦੂ ਘਰ, ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਅਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਧੁੰਦੂ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗ ਬਣਾਈ, ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਪਾਈ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ, ਮੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਲਾਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਟਕ ਬੀਜ ਰਵ ਰਹੇ ਹੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਵਿਸਤਾਰ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੋੜ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ। ਮਾਲਿਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਵਿਸਥਾਰ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੀਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸਥੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸਰਗੁਣ, ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਈ, ਕੋਈ ਬਾਪ, ਕੋਈ ਸਾਗ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪੈ ਪਰਬੀਨ, ਤਾਂ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਾਂ ਕੋ ਚੀਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪੈ ਪਰਬੀਨ, ਪ੍ਰਬੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਾਂ ਕੋ ਚੀਨ, ਉੱਥੇ ਵੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਤੇਬ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੇਵਕ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ, ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ। ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਆਦ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਨਾਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਭਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਖਲੋਤਾ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਭਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਖਲੋਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਗਹਿਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਗਹਿਣਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੋਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਹਿਣਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ, ਬੜਾ ਰਮਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਾਂ ਕੋ ਚੀਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਤੇਬ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਉਰ ਧਾਰੈ ਤੋ ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਪ ਤੋਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਮਾਪ ਤੋਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 20 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 42 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 45 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 60 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਮਰ, ਆਤਮਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੱਜ ਤਮ ਸੱਤ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਉੱਥੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਤੀਰਥ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਦ, ਕਿਹੜੇ ਕਤੇਬ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਉਰ ਧਾਰੈ ਤੋ ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਖਲਾਰਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਦਾ। ਆਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਆਹ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਗਤ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਡਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਡਲ ਭਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਡਲ ਰੱਜ ਤਮ ਸੱਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੋ ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਪ ਨੇਰਾ, ਤੈ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਏ ਚੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੇਵਕ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਬਣੀ, ਵਜੂਦ ਬਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਣ ਗਏ। ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 5 ਤੱਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਲੋੜਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੋਏ। ਲੋੜਵੰਦ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਤੁਰੇ, ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਖੈਰ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਕਾਰ, ਕੋਈ ਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ,
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਠਾਕੁਰ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਾਨੋ ਆਪ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਅਸਚਰਜਤਾ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਾਨੋ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ, ਉਹਾਂ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਪ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਅਛਲ ਅਛੇਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੇਦਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਿੰਨਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਭੇਦ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਏ ਹੋ, ਉਹਾਂ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਵਿਆਪਣੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੈ ਆਦੇਸ਼, ਤਿਹ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਮਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਏ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਏਕੈ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਸਤ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕਣੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਵੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਆਪਦੀ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਾ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਤ ਜਨ ਸੇਵਕ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਨਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਭਗਵੰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਜਾਂ ਏਕੈ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਅਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਪਤਿਆਰਾ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਥੈ ਕੌਣ ਸੁਣਨੈ ਹਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜ ਦਾ ਆਤਮ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਥਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ। ਬੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਐਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਏ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚੋਂ। ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਆਈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ? ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਤ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਬੇਅੰਤ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰ ਪਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਜ਼ਿਮੀ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਵਜੂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ 125 ਸਾਲ ਚੋਂ 113 ਸਾਲ ਬੇਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੋਢਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਣਾ? ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ?
ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰਪੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚ ਆਕਾਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਆਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਵਜੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਾਂ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚ ਆਕਾਰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ, 2 3 5 10 20 ਗਿਣਤੀ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਆਕਾਰ ਤੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਨ ਸਮਾਧ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੈਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਏਕਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਉਤਪਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚ ਆਕਾਰ। ਪਰਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੇਡ, ਆ ਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਤਿਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਵਿਸਤਾਰ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ, ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਹੁਣ ਜਿਸ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੀਨੇ ਹਾਂ। ਰਜ ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਪਸਾਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਇਹ ਰਜ ਗੁਣ ਹੈ। ਤਮ ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਮਾ ਹੈ, ਹਿਰਸ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੰਨ, ਦਾਨ, ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ, ਜੋ ਵੀ, ਇਹ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਚ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਈ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਹੈ ਜੇ ਉਸੇ ਮੰਡਲ 'ਚ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਤੋਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਮੋਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਜੋਗੁਣੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ। ਤਿਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਵਿਸਤਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਭਈ ਕਹਾਵਤ, ਕੋ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਾਵਤ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਘਟਨਾ। ਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਰਕ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਦੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵ ਹੈ, ਆ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਆ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ, ਕੋਈ ਨਰਕ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸਵਰਗ ਬੰਛਾਵਤ ਉਹਦੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਪਾਰ। ਆਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਲਿਆ, ਆਲਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਲ ਘਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਹਉਮੈ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਆ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਆ ਗਏ, ਭੈ ਭਾਰ ਕਿੰਨੇ ਭੈ, ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੇ ਰੂਪ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਖੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਹੈ, ਨਾਚੈ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ। ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਏਕੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੋ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਵਗਤ ਭਗਤ ਤਾਂ ਆਪ, ਜਾਂ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਵਗਤ ਭਗਤ ਹੈ ਆਪ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਆਪ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਹੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਪਸਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੰਤ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਮਾਲ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਪਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਰਤੀ ਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚੋਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਝਗੜੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦੂਜੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਗ ਦਵੈਖ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੇਰ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿੱਥੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਕੋਲਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੋਗੇ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਠੰਡਾ ਕੋਲਾ ਬੁਝਿਆ ਕੋਲਾ ਫੜਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਦਹੂੰ ਪਾਹ ਕਾ ਆਪੈ ਧਨੀ ਉਨਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਣੀ। ਦੂਹੂੰ ਪਾਖ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਹੈ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਅਵਸਥਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਸਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਿਸਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਈ ਦਿਸਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਗੁਣ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਕੋਈ ਭਰਮ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ? ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਠੱਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਜੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਤੂੰ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਤੂੰ, ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਡੇ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਵਰਦਾ, ਫੁੱਲ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਵਰਦਾ। ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੋਏ ਫਲ ਲਾਏ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਫਲ ਨੇ, ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੂਹੂੰ ਪਾਹ ਕਾਪੇ ਧਨੀ ਉਨਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਣੀ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੈ ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਚੋਜ, ਆਪੈ ਰਸ ਭੋਗਣ ਨਿਰਜੋਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਆਪ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਣ, ਆਪੇ ਤੂੰ ਰਸ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਨਿਰਜੋਗ ਨਿਰਲੇਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਨਿਰਜੋਗ, ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੜਨਾ, ਨਿਰਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਲੇਪ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਏ ਲਾਵੈ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ। ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਘਰੋਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਸ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਟੂ ਘੁੰਮਦਾ, ਜੈਸੇ ਡੋਰੀ ਕੀ ਮਰੋਰ ਲਟੂਆ ਫਿਰਤ ਰਹਿ, ਮਿਟੈ ਤਾਊ ਹਾਊ ਗਿਰ ਪਰੈ ਹੋਏ ਥਕਤੈ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਲਾਟੂ ਵਰਗੂ, ਇੱਕੋ ਥਾਮ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ, ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਰ ਹੈ ਅਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ, ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਵਰਗੀ, ਖੁੱਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਾਟੂ ਵਰਗੇ ਆ ਕਿ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਵਰਗੇ ਆ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ, ਕਿ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਸਾਰੀ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾ ਹੀ ਲਾਵੈ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨਤ ਅਤੁੱਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਅਥਾ ਥਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਣਤ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੁੱਲੈ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ